అందరూ కూడా ఎడమ చేతిలో కుడి చేయి బోర్లించి కుడి తలపైన ఉంచుకుని మేము చెప్పేటి సంకల్పాన్ని ప్రథమ పాదే జంబోద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే శతాబ్దే శ్రీరంగస్య ఉత్తర దిక్ ప్రదేశే శ్రీ రామః
व्यावहारिका चांद्रमानेन नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु वैशाख मासे शुक्लपक्षे अद्य अष्टम्यां दादारपृथिवीन्यां देवान् हिरण्यगर्भसमवर्तदाग्ने भूतस्य रेखपतिरेक आवीर तदा भावार्थिनीद्यामुदेव तस्मै ओम भूर्भुवः अस्मिन् भूर्भुवः वायुः भूर्भुवः सूर्याय भूर्भुवः प्रजापतये नमो मध्यस्थाः नमो मध्यस्थाः सरस्वते मध्यस्थाः देवदेव श्रीशैलेशदया पात्रन्दी भक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणम् वन्दे रम्यजामातरम् मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मायानाम् आद्यस्य कुलपते रघुराभिरामम् श्रीमत्तरङ्गयुगलम् भूवन्दरस्य महदापरिहतनाथ श्रीमद्विकायवीरयगुणाः भक्ताभिर्दयवरदालयतीन्द्रंशारं वन्दे लङ्काभयङ्कर ॐ नमो नारायणाय श्रीरामाय स्वाहा लीलमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं श्रीरामाय स्वाहा आञ्जनेयमतिपाटलानन काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरमूलवासिनम् भालयामि पवमाननन्दम् ॐ नमो नारायणाय श्रीरामाय स्वाहा गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शासने सुस्थितम् अग्रे वादयति प्रवञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामम् ॐ नमो नारायणाय श्रीरामाय स्वाहा यथाशक्ति श्रीकृष्णोपरि भगवदाराधनकार्यम् धर्मात्मा सत्यसङ्गस्य रामोढा सरदर्यति पौरुषेजा प्रतिद्वन्द्वश्चरैरं जहिराः नमो नारायणाय श्रीरामाय स्वाहाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॐ नमो नारायणाय श्रीरामाय स्वाहा रघुनन्दन परब्रह्मणे नमः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ नमो नारायणाय श्रीरामाय स्वाहा स्वाध्यायनिरतम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॐ दाशरथाय श्रीरामाय स्वाहा चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु गोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः ॐ नमो नारायणाय श्रीरामाय स्वाहा आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॐ नमो नारायणाय श्रीज्ञानसम्पन्नः सुतिर्वस्य समाधिमान् ॐ नमो नारायणाय श्रीरामाय स्वाहा स्वाहास्तमुक्तज्ञः स्मृतिवान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अधीनात्मा विचक्षणः ॐ नमो नारायणाय श्रीरामाय स्वाहा अभिधानासुषो वीर्याय स्वाहा काले वर्जत वर्जन्य पृथ्वी संसदाने जय नारायणाय श्रीरामाय स्वाहा प्रजाभि परिपालयन्तां न्यायेन वाङ्गाय भवेरुपाय नारायणाय श्रीरामाय स्वाहा अग्नयदं भ्रातृभि सहितया निराख्य लोकाय रामभद्राय नारायणाय श्रीरामाय स्वाहा वेदवादाय त्रिगुणविहारिणे संसेव्यासराय नाम धीरोधाराय नारायणाय श्रीरामाय स्वाहा आ యొక్క ద్రవ్యాన్ని ఓం శ్రీ సుదర్శన నివృత్తయే సమాశ్రయేహం వరపూరణీయః కంపూర నారాయణ నామకం ముని సుదర్శన మహాజ్వాల కోటి సూర్య సమప్రభా అజ్ఞాన
అందరూ కూడా సుదర్శన నారాయణ నామకం మునిం స్వాహాస్రారం వట్ స్వాహా ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఓం తగినటువంటి భోగాన్ని నివేదన ఉంచి ప్రతినిత్యము కూడా ఆరాధన కైంకర్యాలు చేస్తూ ఉండేవారట. అయితే ఒక అసురుడు కంటి కింద అంజనం అనేటువంటి కాటుకను పెట్టుకొని వచ్చాడట. స్వామి యొక్క 64 కళలు కూడా అపహరిద్దామని. అయితే ఈ కాటుక ఎప్పుడైతే ధరిస్తాడో మన మధ్యలోంచి వెళ్ళినా సరే ఆ వ్యక్తిని మనం గుర్తించలేమట. అయితే ఆ విధంగా కాటుక రాసుకుని మనం నిత్యం కూడా నిన్న బలిహరణ చేసుకున్నాం బలిపీఠాల వద్ద. కానీ ప్రతి నిత్యము కూడా ఉదయం పొంగల్ని సమర్పిస్తారు. అక్కడ ఆ పొంగల్ని ఆరగించి రక్షకులుగా ఉండేటువంటి ఆ యొక్క అష్టదిక్పాలకుల్ని మభ్యపెట్టి అక్కడ నుండి లోపలికి వచ్చి స్వామి యొక్క కళలన్నింటినీ కూడా అపహరిస్తూ ఉండేవాడట ఆ యొక్క అసురుడు. అయితే అర్చక స్వాములు ఏమవుతోంది, స్వామి యొక్క ముఖంలో ఉన్నటువంటి వర్చస్సు అంతా కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంది, ఏమైంది, ఈ యొక్క విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడింది అని చెప్పని భావన చేసి ఈ యొక్క కూరనారాయణ స్వామి వారి దగ్గరికి వచ్చారట. వారిని ప్రార్థించగా వారు అంజనం వేసి చూసారట ఏమవుతోంది ఏంటి అని. చూడగా ఈ యొక్క అసురుడి యొక్క మాయ అంతా కూడా తెలిసింది వారికి. మరి ఇప్పుడు వాడిని పట్టుకోవాలి అని అంటే వాడి కంటికి ఉన్నటువంటి అంజనం అనే కాటుక తొలగాలంటే ఏం చేయాలి? తుడుపుదామంటే మనిషి కనబడితే ఏదైనా చేయగలుగుతాం, కనపడకుండా ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? అప్పుడు ఏం చేశారంటే పొంగల్లో ప్రతి నిత్యము కూడా మిరియాల పొడి వేస్తారు. రోజు వేసేటువంటి క్వాంటిటీ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ మిరియాల పొడి అందులో తింటే ఏమవుతుంది,
మంట పుట్టింది. మంట పుడితే ఊరికనే ఉంటుందా? శరీరం కదా, వాడు కూడా ఒక శరీరం కలిగిన వాడే కదా. వెంటనే కళ్ళమట నీళ్లు బడబడా కారిపోయింది. కాటుక జరిగి వాడు బయటపడ్డాడు. వెంటనే వాడిని బంధించి శిక్షించి మరలా ఇలాంటి విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ కూడా స్వామికి కలగకూడదు అని చెప్పని భావన చేసి ఆ యొక్క కూరనారాయణటువంటి మహానుభావులు 108 పోగులతో ఒక ఉట్ట లాంటి తాడుని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ యొక్క ఉట్టలో స్వామి కూర్చుని ఇందాక చెప్పినటువంటి సుదర్శన శతకం ఒక్కొక్క శ్లోకం చదువుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క తాడు తెగుతూ ఉందట. అలాంటి 100 శ్లోకాలు కూడినటువంటి స్తోత్రాన్ని చేసిన వెంటనే ఈ 100 శ్లోకాలు పూర్తయిన వెంటనే మొత్తం అన్ని తాళ్ళు తెగి ఆయన ఏమయ్యారు? అలానే గాలిలో ఉన్నారట. అలా స్వామి యొక్క సుదర్శన స్వామి యొక్క శక్తితో ఆ రోజు నుండి మొదలుకొని ఆ రంగనాథ స్వామి యొక్క క్షేత్రం అంతా కూడా అష్టదిగ్బంధనం చేసి ఆ యొక్క సమయంలో ఆవిర్భవించినటువంటి స్తోత్రమే, ఉపదేశించినటువంటి స్తోత్రమే ఈ యొక్క సుదర్శన శతకము. అది ఎవరైతే శ్రవణం చేస్తారో, ఎవరైతే వింటారో, ఎవరైతే చదువుతారో వారికి కూడా ఆసురీక పరమైనటువంటి గుణాలు ఉన్నా పోయి ఆసురీక శక్తి ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి మనుషులు ఉన్న వారిని కూడా దూరం చేసి వారిలో ఒక మంచి చైతన్యాన్ని కలిగించి ఆ యొక్క సుదర్శన మూర్తి మనకి శత్రువులే లేకుండా చేసి అందరూ మిత్రులే ఉండేటట్టుగా మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడట ఆ యొక్క సుదర్శన మూర్తి. అలాంటి గొప్ప స్తోత్రంతో మొత్తం నిశత్తుకి మన ఆ మెడిసిన్కి లోనం మనం ఏమంటే ఎడిట్ అయిపోతాం. అలా కాకుండా ఆయుర్వేద మెడిసిన్నే మనం నమ్ముకుందాం. అలాంటి రామచంద్ర స్వామిని ఆశ్రయిద్దాం. ఇంకా మరెన్నో వైభవపేతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి శక్తి ఆ యొక్క రాముడు మీ అందరికీ కలిగించాలి. ప్రతి నిత్యము కూడా ఎంత సమయం ఉన్నా లేకపోయినా కుదుర్చుకుని మన ఆలయం వద్దకు రావాలి, రామచంద్రుని చూడాలి, ఆయన ఎలా ఉన్నాడు అని చెప్పని పలకరించాలి. తర్వాత మీ యొక్క కష్టాలు చెప్పుకోగలరు, మీకు ఏం కావాలో చెప్పుకుంటే సరిపోతుంది. అలాంటి ప్రవృత్తి ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో ఖచ్చితంగా వారు దినదినాభివృద్ధి అయ్యి మంచి స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు అని చెప్పని మన ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటారు. ఇంతటి అవకాశాన్ని ఆ రాముడు మనకి కలిగించినందుకు మనం చక్కగా సద్వినియోగపరుచుకుందాం. పుష్కర బ్రహ్మోత్సవం అంటే చాలా విశేషమైనటువంటిది. ఈ యొక్క పుష్కర బ్రహ్మోత్సవంలో అత్యంత వైభవపేతమైనటువంటి మంత్రాలతో పూజా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. నేను చూసాం, మనం చక్కగా వివిధ దేవతలందరినీ కూడా ఆహ్వానించారు. మరి వారందరూ కూడా ఇక్కడే ఉన్నప్పుడు మనం స్పెషల్గా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు శరీరానికి కాళ్ళు చేతులు ఎముకలు నొప్పులు వచ్చాయనుకోండి, దానికి సంబంధించిన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. గుండెకి సంబంధించిన ఇబ్బంది ఏదైనా వస్తే అక్కడికి వెళ్తాం. కళ్ళకి సంబంధించి వస్తే అక్కడికి వెళ్తాం. అలా దేనికి సంబంధించిన దాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ యొక్క డాక్టర్ని ఎలా అయితే కన్సల్ట్ చేస్తామో ఇక్కడ పరిపూర్ణంగా అందరూ ఇక్కడే వేయించేసి ఉన్నారు. ఈ బాధలకు వీళ్ళు, ఈ బాధలకు వీళ్ళు అన్నట్టు కాకుండా ఒక్క రామచంద్ర స్వామిని మనం ఆశ్రయిస్తే ఆ యొక్క దేవతలకి ఆయనే వెంటనే వీళ్ళు ఫలానా కష్టంలో ఉన్నారట, వెళ్ళి సాయం చేయండి అని చెప్పని తానే పంపిస్తాడు. అది ఎప్పుడైతే మన మనసులో దృఢంగా విశ్వసించి పరమాత్మని మనం ప్రార్థన చేస్తామో ఖచ్చితంగా మంచి ఫలితం అనేటువంటిది మీరంతా కూడా చక్కగా చూడగలుగుతారు. అలాంటి శక్తి పరమాత్మ మీ అందరికీ కూడా కలిగించాలి అనేటువంటి భావనతో ఇంత వైభవపేతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని సంకల్పించారు మన యొక్క గ్రామ పెద్దలు, అలానే ఆలయ అర్చక స్వాములు. ఇంతటి అవకాశాన్ని మనమంతా కూడా చక్కగా సద్వినియోగపరుచుకుందాం. ఇప్పుడు రేపు 8వ తారీఖు ప్రతిష్ఠ చేసుకునేటువంటి రాజగోపుర కలశాలకు అభిషేక తిరువంజన కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా క్రమంగా వచ్చి స్వామికి ఇక్కడ ఈ రూపంలో ఉన్నటువంటి సుదర్శన స్వామిని
గోవింద 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 సమాదపీఠమపరం శుభం స్నానాసనం మహత్ ఆసాదయాసు స్నానార్థం ప్రజాపతయ ప్రయాయంతే నారాయణాద్వాదశాదిత్యా రుద్రా సర్వాణి నారాయణాత్ ప్రవర్తంతే నారాయణా ప్రలీయంతే ఓం ధరిత్యో నారాయణః నారాయణః శివస్య నారాయణః శివస్య నారాయణః శివస్య నారాయణః శివస్య నారాయణః శివస్య నారాయణః అంతర్బహిష్ఠేతి పంచాక్షరాణి ఏతద్వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పదమో నారాయణస్యాష్టాక్షరం బలమధ్యేతి పరమబ్రహ్మ సర్వమాయురేతి తదే ప్రాయామత్యం ప్రాయస్పౌజం గోమత్యం తతోమృతత్వమశ్నుతే తతోమృతత్వమశ్నుత ఇతి ఏవం వేద విజ్ఞానఘనో గోవిందా सर्ववेद पारायण वन्यं लभते सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति एवं वेद वीर्यं करवावहै श्रीरामधीरमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हिरण्यवर्णां हरिणीं वर्णमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य दां गामृणे तस्य फलानि तपसायान्तु मायान्तरायाश्च वा या लक्ष्मी उपैतुमां देवसखः कीर्तिष्टमणिना सह महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि लक्ष्मीः प्रचोदयात् भूमे तत्तव पुनस्तोद्वीपयामसि मन्यवरोक्तस्य पृथिवीमनुदत्वजे आदित्या विश्वे तद्देवावजवस्य समाधनग्ने दिने देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवज्रसप्रतुनां श्रोत्रं चक्षुर्मनः हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसूवरी सदने सत्यायने सीताम् द्रवती सावित्री अनो देवी मह्यगी महाधनने महाद्यतिष्ठते सप्तधामभिः आधारतायते मदक्षरं दिरिन्धरः माध्वेन सन्तोषधीः मधुमत्तमुदोषति मधुमत्पार्थिवगोरः मधुर्योरस्वरः मधुमान्धो वनस्पतिर्मभावसूर्या माध्वीर्गावो भवन्तु नः ఇప్పుడు అందరూ
తడుస్తుంది మీరేం సర్దులు తీయనండి అక్కడికి వెళ్ళి సర్దులో చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నా గరం ఉన్నాడు పోయి మా నువ్వు ముందు పోయి ఆయన వెనక వస్తుంటుంది ఏమున్నాయి కదా వెనక పోయి నువ్వు అటు వెళ్ళిపోండి ఇంకో రాండి తల్లి రండి ముందుకు రండి తల్లి ముందుకు రా తల్లి అటు వెళ్ళిపోండి పైకి వెళ్ళిపోండి ముందుకు రండి ముందుకు రండి పోయి అమ్మ తల్లి ఇక్కడి నుంచి పోయి ముందు పోయి అమ్మా ఇక్కడ పోయి నేను ముందుకు వచ్చే ఆయన నూనె ఎప్పుడు చూడలేదు తీసుకోండి బావగారు అక్కడ తీసుకోండి అది తీసుకోండి అది తీసుకోండి
ఇక్కడే ఉన్నాడు. టీవీ ఆడుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ఇంటికాడికే పోయారు. వీళ్ళు ఇంటికి పోయారు, మన ఇంటికాడికే పోయారు. ముందుకు రా అమ్మ. పోసి ముందు వాడికి పోసి. బావగారు మీరు ముందు పోసేయండి, ముందు వాడికి పోసేయండి మూడింటికి. వెనకాల పోసేయండి. అటు వెనకాల పోయమని. కొట్టియండి పాపకి. ముందుకు రామ్మా, కోసేమ్మా. వెనకాల దానికి కోసేయండి. నువ్వు ముందు కోసేయమ్మా. కొంచెం కొంచెం కోసుకోండి. వెనకాల వైపు ఎవరున్నారా? ఇంకెవరున్నారా? హందత్పక్షపాపీ స ఇతి మృగలహే మృధ్య మధ్యస్థవత్వం దేవదేవ సురాః సిద్ధాః తీర్థాని చ మహేషయః త్వత్సేవార్థం స్థితాః సర్వే స్నానేనైతాన్ కృతార్థయా सर्वमंगलयुक्ता शंखधार चक्रधार सहस्रधार सहित मंगला
विदुषायास्यां सुभगिरौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तरस्य श्री सम्भूरः ओम चन्नाय नमः ओम मृगन्नाय नमः पूर्णपरिप्रभुजगमध्ये ओम लक्षेशाय नमः इत्यावाक्य पूर्वद्वारस्थितद्वारगामी ओम गन्धद्वाराम्राधरिकान्निकपुष्पाङ्गरेशने ईश्वरेण सर्वभूतानां तामहमक्रिये स्वयं हरिद्रापूर्णं समर्पयामि मुकुन्दा गोविन्द ओम पुण्डरीकाय नमः ओम वामनाय नमः तत्रबिम्बयाक्रमेण ओम आनन्दाय नमः ओम गन्धकाय नमः इत्यावाक्य अभ्यर्च्य दक्षिणद्वारस्य विस्तारद्वारवाचयोः वासुदेवाय नमः क्षेत्रपालाय नमः द्वारोर्ध्वे कीर्त्यै नमः द्वारकागयोः भरणाध्यक्षाय नमः नियन्द्रे नमः द्वाराग्रभूमौ चक्राय नमः तोरणस्तम्भमोदयोः ओम राजवदिव्यनामासन्नापात्रं जयेन्द्रदेवाः नैवेद्यं समर्पयामि ओम ओम नमः ओम ओम नमः ओम ओम नमः मध्ये मध्ये वायुं समर्पयामि वरिष्ठाय मंगलाय लक्ष्मी ओम सिंहकर्णाय नमः ओम सर्पनेत्राय नमः तत्त्वकुण्डलाक्रमेण ओम वीरसेनाय नमः ओम सुसेनाय नमः ओम इत्यावाक्य अभ्यर्चयेत पश्चिमद्वारस्य विस्तारद्वारवाचयोः ओम आसुपुराय नमः क्षेत्रपालाय नमः द्वारोर्ध्वेभ्याय नमः द्वारकागयोः सिद्धाध्यक्षाय नमः अविनाशनाय नमः द्वाराग्रदीवो सत्याय नमः तोरणस्तम्भमोदयोः ओम जिलाय नमः जिलाय नमः तोरणोपरिकृतमध्ये ओम लक्षेशाय नमः पश्चिमद्वारस्य द्वारकागयोः वासुदेवाय नमः दक्षिणे संकर्षणाय नमः पश्चिमे रघुनाय नमः उत्तरे अनिरुद्धाय नमः आसादंसाभूगे गणन्ता प्रजलधये ओम ब्राह्मो ओम नमो ओम नामो ओम देवो ओम नमो ओम 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 नामो भुजाय नमः सुरभे स्वाहा शिवाय कवदाय नेत्राभ्याम अस्राय किरीट कुंडल वरमाल श्रीवत्स कौस्तुभ चक्र शंख पद्म गद पद देवमुद्रा प्रयोजयेत जिगन्धो पुण्डरीका क्षरश्री विश्वभावन नमस्ते श्रीपीडीश महाभूतपूर्वज श्रीराम राम रामे धर्मे राम मनोरमे सहस्रनामाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम बृहत्तमाय नमः ओम दाक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय
पूर्वाचार्येभ्यं भूष्णास्ताभ्य मानदे मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरादोषं समर्पयामि हस्ते दक्षिणो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय 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 स्वाहा आम्बूर्गुण्डाय स्वाहा मात्रारागुण्डाय स्वाहा ओम नारायण देवदारे देवार शंकर गंगरे हरि प्रदक्षिणामि श्रीराम हरि पादया सुंदरनिरागुण्डाय स्वाहा अस्मिन् अग्निं निरस्व पूजामभिगृहाणमे पुण्यमन्त्रे देवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा नारायणाय स्वाहा ओम नमो 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 नारायण श्री प्रणतोस्मि